Kalau kuasa Allah.
بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله صلى الله عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى جميع المؤمنين Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Kementerian daripada Koperasi dan UKM yang alhamdulillah pada malam hari ini ikut sholat bersama kita, para pejabat teras di kementerian, para ketua di masing-masing bagian di Kementerian Koperasi, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Islah, sahabat saya, saudara saya, dan para pengurus, para penasehat, wabil khusus para jamaah Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Menteri kita, para pengurus diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, kita bisa melaksanakan sholat tarawih di malam kedua. Saya berangkat dari Depok tadi ba'da sekitar jam 5 sore ya. Tadi alhamdulillah sudah buka puasa di sini. Alhamdulillah kita patut bersyukur, tapi juga patut kita ingat bahwasanya Ramadan ini adalah garis awal kita. Jangan sampai kita nanti di akhir Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan laparnya. Maka di kesempatan yang sangat singkat saya ingin menggambarkan secara sederhana bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada 5 hal. 5 hal ini adalah 5 pondasi kita dalam menjalankan Islam. Islam ini saya contohkan dengan aqua ini ya Pak, biar lebih gampang kita mencernanya. Islam itu saya ibaratkan aqua ini. Islam dipegang oleh 5 rukun. Ada syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat saya ibaratkan jempol tangan saya. Solat, jari telunjuk. Jari tengahnya adalah zakat, jari manisnya adalah puasa, dan jari kelingkingnya adalah haji. Coba perhatikan sekarang, kalau ini aqua dipegang sama 5 jari, kuat tidak Pak? Jatuh nggak Bu? Enggak ya? Nggak jatuh aqua ya? Berarti orang Islam yang mengaku Islam, kalau dia jalanin 5 rukun Islam, kuat Islamnya. Tapi coba kita tes satu-satu di malam hari ini. Orang mengaku Islam tidak melaksanakan haji, lepas. Masih berdiri nggak Islamnya? Masih dianggap Islam tidak? Masih. Kenapa? Karena haji bagi yang mampu. Kalau tidak wajib haji, tidak berangkat haji, tidak punya duit untuk berangkat haji, nggak wajib. Ya, haji bagi yang mampu. Ini ada kisah nih.
Jadi ada seorang pemuda pengen berangkat haji. Jadi datang ke rumah saya, kebetulan saya di Depok tuh punya pengobatan Al-Hikmah. Jadi setiap malam kadang ada ketua DKM masjid, ada kiai, kepala ustadz, ada juga dari Brimob, dari Kementerian Agama berobat. Jadi ada seorang pemuda datang ke tempat saya konsultasi, Ustadz, saya pengen banget berangkat haji Ustadz. Saya bilang bagus, ya. Saya bilang kalau orang niat mau berangkat haji bagus, tapi saya nggak punya uang Ustadz. Kira-kira bisa nggak? Nah, saya tidak patahkan semangat. Saya bilang bisa. Syaratnya apa Ustadz? Syaratnya, lalu saya buka surat haji. Saya ambil surat di ayat di pertengahan, saya tulis, saya kasih ke dia. Nih kamu amalkan surat haji ini. Dia pulang tuh, dia amalkan surat haji. Setahun kemudian balik lagi ke rumah saya. Ustadz, sudah saya amalin setahun tapi belum berangkat Ustadz. Saya bilang apa? Oke, saya tambahin lagi surat Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah pencetus berangkat haji. Diamalin lagi tuh, setahun Bu. Pulang balik lagi ke rumah saya, Ustadz, belum juga berangkat Ustadz. Saya bilang nih, saya tulis lagi, tambah surat tanah, surat rumah, surat sertifikat berharga. Nah, bisa berangkat tuh saya bilang. Dia bilang apa? Ustadz, saya pemuda yang memang belum punya rumah, belum punya harta, tapi saya punya itikat mau berangkat. Kalau gitu kamu pulang, amalin lagi, tambah sholawat. 5 bulan kemudian dia balik lagi ke rumah saya. Apa dia bilang? Ustadz, dengan senyum-senyum, pakaiannya pakai gamis, ya. Waktu awal datang ke rumah saya, pakaian pemuda biasa, pakai baju kemeja gitu. Tapi pas 5 bulan setelah datang terakhir dari rumah saya, pakai gamis, pakai kopea, pakai sorban, ya, tasbihnya ada di leher. Dia datang ke rumah dengan senyum-senyum, Ustadz, alhamdulillah, saya sudah dipanggil haji Ustadz. Subhanallah. Saya penasaran. Karena apa? Saya curiga dia pulang dari rumah saya 5 bulan yang lalu, sampai dengan hari ini dia datang, itu belum musim haji. Saya panggil, coba ceritain kok bisa dipanggil haji. Dia bilang apa? Ustadz, pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu, saya pulang ke rumah, ternyata ada bendera kuning dekat rumah saya. Pas saya tengok, ternyata ketua DKM masjid di tempat saya meninggal dunia. Akhirnya dari malam pertama sampai malam ke-7 tahlilan, saya bantuin, karena saya udah dekat sama Pak Haji nih. Saya bantuin nyiapin kue, saya bantuin beres-beres, siapin karpet, saya bantuin cuci piring habis kelar acara. Nah, karena selama 7 malam itu saya menemani istrinya Pak Haji yang kesepian, karena dia sendirian, sepi. Akhirnya jatuhlah cinta si Bu Haji kepada saya. 4 bulan 10 hari masa idah, dia meminta saya untuk menjadi suaminya. Akhirnya saya dipanggil Pak Haji gara-gara menikahi Bu Haji. Jadi ini yang kelima nih, haji bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu nggak wajib berangkat haji. Lepas lagi, orang mengaku Islam tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini puasa nih, mulai hari ini. Masih disebut Islam? Masih. Karena puasa pun bagi yang mampu. Kalau yang lagi sakit tidak perlu puasa. Kalau yang lagi kena dapat haid perempuan tidak perlu puasa. Puasa bagi yang mampu. Lalu yang ketiga, zakat. Sama, zakat pun bagi yang mampu. Tapi kalau 2 ini saya copot salah satunya, syahadat dan sholat, lepas salah satunya, lepas Islamnya. Kunci Ramadan pengen diterima adalah 2 Pak. Ibadah kita yang keempat, puasa Ramadan. Ibadah kita yang ketiga, zakat di bulan Ramadan, tidak akan diterima kalau kita tidak melaksanakan 2 hal ini. Apa? Syahadat. Artinya apa syahadat? Artinya iman. Yang kedua adalah sholat. Jadi makanya betul petunjuknya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dasar kamu berpuasa.
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu puasa. Jadi pertama adalah dengan dasar iman. Yang kedua apa? Dengan dasar sholat. Ini banyak orang salah kaprah, ya. Puasa dijalanin, puasa dikuat-kuatin, tapi sholat wajib nggak dijalanin. Ya, sholat tarawih ini sunnah, tapi ganjarannya itu bisa melebihi daripada ganjaran sunnah di hari biasa. Jadi bisa jadi amalan sholat tarawih kita yang tadi 8 rakaat itu bisa Allah lipat gandakan semaunya Allah. Jadi makanya di bulan Ramadan ini sayang Pak kalau ibadah disia-siakan. Tapi sholat tarawih tiap malam, puasa kita jalanin, baca Quran, tadarus kita jalanin, sholat wajibnya enggak akan diterima. Karena sholat wajib adalah tiang agama. Idza soluhat amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, maka baik tuh semua amalnya. Yang zakat jadi diterima Allah, yang puasa jadi diterima Allah. Makanya ini hadirin, kunci agar kita di bulan Ramadan ini sukses, yang pertama ada 4 S. S yang pertama adalah jaga sholat. Sholat kita dijaga. Ya, yang wajib dijaga, yang sunnah tarawih dijaga. Nggak apa-apa mau 8 rakaat, yang penting tidak terburu-buru. Ya, daripada 2-3 tapi cepet-cepet. Ya, 8 rakaat pelan-pelan kita santai, karena sholat tarawih sholat istihoroh, sholat istirahah, sholat yang istirahat. Nah, yang kedua, S yang kedua adalah saum. Jalankan saum di bulan puasa ini. Ya, jalankan puasa. Puasa yang seperti apa? Puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa menahan hawa nafsu. Yang ketiga S-nya adalah apa? Silaturahim. Ini kunci nih mau diterima ibadah. Ya. Jadi kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini silaturahim kita pecah, antara ayah sama anak, anak sama orang tua, antara suami sama istri, istri sama suami, antara sahabat dengan sahabat, maka tidak akan diterima puasanya. Makanya yang ketiga silaturahmi kita jaga. Dan yang keempat adalah sodakoh. Ini penting Bapak Ibu. Ini buat apa? Buat menambal kekurangan-kekurangan ibadah kita. Sodakoh itu terbagi 2. Ada sodakoh sabitah, sodakoh yang terputus. Nih seperti tadi Bapak Ibu misalkan dikasih buka puasa, gorengan, korma, teh manis, itu adalah sodakoh sabitah, sodakoh yang terputus. Jumat berkah tuh ya, kalau ngasih ke masjid Jumat berkah itu sodakoh sabitah. Kalau itu makanan dimakan, apalagi sama yang berpuasa, 1 korma ibu kasih kepada orang yang berbuka puasa, pahala puasa dia kita dapat. Tapi tetap sodakohnya termasuk sodakoh sabitah. Kalau makanannya sudah habis, pahalanya habis. Tapi adakah sodakoh yang pintar, yaitu sodakoh jariyah, sodakoh yang jar, yang mengalir. Misalkan ya, saya nih 1 bulan gaji saya 10 juta, berarti ada zakat mal saya buat membersihkan harta saya 2,5%, 250.000. Datang ke masjid, ijab kabul, saya mau zakat mal Ustadz. Lalu masjid memakai buat beli mic. Selama mic ini dipakai buat dakwah, maka itu terus mengalir rezeki kita. Kita sudah meninggal, masuk ke dalam liang kubur, maka kita terus mengalir rezeki kita. Saya di Depok begitu Bapak Ibu. Saya buka pengobatan, saya punya produk di sini kan udah berapa kali saya pajangkan minyak Al-Hikmah buat pengobatan stroke, saraf kejepit. Ada anak saya di samping situ. Itu apa? Kita pengen ada doa anak-anak yatim. Karena di bulan puasa adalah bulan yang dimana kita diingatkan untuk berbagi kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Kita puasa dari pagi sampai sore, lapar Bu, apalagi saya sama ketua DKM belum makan nih. Baru makan korma sama teh doang. Ya. Ini luar biasa kita diuji, tapi orang-orang miskin bahkan 2-3 hari belum ketemu makanan. Dia puasanya bukan karena bukan karena dia pengen menahan makanan, tapi memang tidak ada makanan sama sekali.
Makanya di bulan Ramadan sodakoh kita perbanyak, ya, sodakoh kita perbanyak. Saya pribadi alhamdulillah berkah. Saya punya beberapa anak-anak yatim asuhan kami. Setiap bulan kita berikan santunan dari minyak Al-Hikmah. Ini alhamdulillah di Depok sudah mulai viral. Kenapa? Karena doa dari anak yatim. Bukan khasiat apapun bentuknya, tapi doa anak yatim itu akan menguatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Masjid ini jadi tempat investasi akhirat kita. Kalau kita mau punya tabungan yang kekal, nggak akan habis-habis, ya di masjid ini. Dipakai beli lampu, nanti satu saat habis kita ngasih uang ke ketua DKM, Ustaz, saya mau beli lampu nih 1 juta rupiah buat masjid, buat nerangin masjid. Setelah dia beli lampu masjid, dia meninggal dunia. Harta dia dibagi sama ahli warisnya. Akhirnya dia dibawa ke makam hanya dapat kain kafan doang. Di alam kubur kita tahu kan sempit, gelap. Ternyata ketika dia orang sudah pergi meninggalkan dia di dalam kubur, dia melek, oh terang alam kuburnya. Kenapa? Karena kita pernah mewakafkan, menginfakkan, mensedekahkan lampu ke masjid. Jadi tinggal kita pilih. Kalau kita pengen enak tidur di alam kubur, cari karpet yang terbagus buat masjid, kita infakin. Kalau kita pengen di makam, bisa kita dapat sarana dari malaikat. Kalau kita kesepian bisa manggil malaikat, kita beli mic buat kegiatan dakwah. Inilah investasi akhirat. Maka Rasul mengingatkan bulan Ramadan, di mana bulan yang harus kita ingat selain sholat, selain saum, selain silaturahim, perbanyak sodakoh kita. Jangan sampai kita tabungan banyak di rumah, tabungan banyak di ATM, tabungan banyak di saham, tapi kita nggak punya tabungan di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan hadirin nanti insya Allah di pertemuan kedua tanggal 6 April saya akan bahas sejarah zakat. Sejarah zakat, tentang zakat itu seperti apa sih? Kenapa dulu Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya? Kenapa dulu masjid itu tidak pernah kesulitan dana? Kenapa orang-orang Islam itu bisa merata, yang kaya bisa membantu yang miskin? Nanti kita buka. Kenapa orang yang sering berzakat maka hidupnya berkah? Nanti kita buka rahasia-rahasia tentang zakat di tanggal 6 April. Kalau kita ada waktu, ada kesehatan, ada kesempatan, insya Allah kita bergabung di Masjid Al-Islah ini. Terakhir kita baca Fatihah. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria yang selalu saya gaungkan ketika Nabi Zakaria pengen punya hajat, pengen punya anak. Istrinya sudah mandul, istrinya sudah menopause, ya. Tapi dengan doa Nabi Zakaria, maka anaknya, istrinya diberikan anak oleh Allah yang namanya Yahya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit ya Bu, Pak, Ibu, Bapak minta hajatnya. Apa hajatnya? Wabil khusus kita doakan Bapak Menteri dari Koperasi dan UMKM, juga para pengurus masjid, para ketua DKM masjid, ya, wabil khusus di Masjid Al-Islah diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran sampai dengan akhir Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir juga diberikan keberkahan pada Ramadan kita tahun ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan malam ini saya minta kita sama-sama terus bersolawat, terus berjuang untuk Ramadan kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Dan sebelum terakhir biasa saya menginfakkan, mensodakokan 2 minyak ini buat masjid, ya. Ini buat DKM Masjid Al-Islah. Nanti Bapak Ibu yang berminat bisa di samping. Ini adalah santunan buat anak-anak yatim kita di Depok.
Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة Allahumma